Oracle 19C version. Okay, is it visible? Yes, bro. Okay. This window, it looks to be like this. After that, we need to click on the test. Are you all with me, guys? Yes, yes, bro. Yeah, bro. Okay, because Yes. because Yes, bro. everyone are keep quiet. Like I will like doubt like whether I'm audible or not. Today is a more often like practical session. If you guys are having any doubt, you can just interact. Like it should be a like not the one way. It should be a two-way conversation, right? Sure, sure, sure. After this class, now I will forward the link, in YouTube, one of the link, right? You can just go through that, and according to that, you guys can install. First of all, once you open this Oracle 19C, the window, then it looks to be like this in the home page. Then we need to click on the test. After clicking on the test, there'll be a opening of the pop-up where we can write the SQL queries. Is it visible, guys? Now this is how the interface looks like. Yes. It's good. Okay, let's start with the beginning, creating a table. Then we can go for the alter a table and insert the values. Everything we can go one by one. Shall we start? Yeah, bro. Create a Yes. table. I'm taking, as I mentioned, the create the structure will be a create a table, table name. Then we need to add the column, then the data type along with the size we need to mention, right? So I'm taking a syntax will be list create a table, table name called as you mentioned, guys. I'm taking as a ETL. Under the column, I'm taking first one is the ID. That was I'm mentioning as a numeric data type or number. Then I'm mentioning a column called name. The data type should be a varchar. Size will be I am providing around 30. Then any other place I can just provide the location. This is also varchar. Can provide 20. Then we can insert one more column called date of birth. That was a date time field. Guys, if you look on here, once I provided the syntax for this, create a table, table name called ETL. Under that particular table, I'm like mentioning a column called three. One is the ID, then the name, then I'm mentioning as a location. These three column, once I run this particular syntax, then it was showing the table ETL is created, right? And below. Now it's time to add the values into a table. So for that, insert into table. Who is that? Rama? Dakila. Like I had someone voice in the back end. Okay, no worries, guys.
We can continue. Insert into a table name called NSR. There is a caps lock. Okay. I will keep it in a caps lock. Insert into table name called ETL. Okay. Then we need to the syntax according to the values. Yes. Open bracket, whatever the value which we are providing. For example, if there is a column called ID, right? I'm first one mentioning as a one, comma, and the name I mentioning as a my name. That was a single quote because it's a varchar. No, numbers is not required to display in a single quotes. Similarly, then we can mention location is bro. Bangalore. Guys, I just start the value into a particular table called ETL. The values are ID is equal to 1, the name is equal to Reddy, and the location is equal to Bangalore. Once I run this query command, then it was showing one row is inserted. Are you getting, guys? Yeah, bro. Similarly, in the table, I'm just adding few more names. For, for my reference, I'm just adding the column 2 value is equal to Akhil. Okay, he is from Andhra. Similarly, I'm just adding few other names. Column is equal to number ID is equal to 3. Then Naveen is from Bangalore. Or else I can just mention Hyderabad. The fourth one is I can mention Praveen is from somewhere Telangana. Similarly, I can add one more value called fifth value Shay. They are from I think Delhi. Some random values. I'm just running all these commands because I'm putting all these 5 entries into a ETL table. Once I run this, it was showing 1, 2, 3. Like each and every row, the value is inserted. Like how we are going to check whether those values are inserted into a table or not. Select St- Select star from the ETL. star from ETL. table name called ETL, right? Yes, yes. ETL. ETL. Yeah. If I run this command, it will show, Everything right? created. Under this particular column, we are having a 3 columns. One is the ID, then the name, then the location. The first value would be a ID is equal to 1, the ready, because if I ran 3 times, I will show you why it's coming it as a 3 times. Ready, ready, ready. Before I'm committing or drop anything, I'm showing an example. This particular query I ran 3 times. That's why it's showing as a 3 entries. Then I was making the next entry called Akhil, Naveen, Praveen, and Sheikh. These are the values which we are populating on here. Is it clear, everyone? Why three items, three red keys? See, I will show you. Like as of now, this particular column I ran once, right? So I'm just adding the one more name called Sheikh. Insert the value into this particular table. Okay. It means that I'm inserting multiple times. If you look on Sheikh entries twice, right? Yes, yes. Are you getting my point? We are inserting the value. First of all, the table is empty. Whatever the values which we are making, I ran this query. It means that in the particular table, we are giving the inputs, like values we are entering into the table. But how many times you are going to run this particular command, that many entries you will get it in the particular table. Is it clear? But you change the values, bro. But why it is taken 3 times? Guys, see, as of now, the it looks to be only 5 entries, right? Yeah.
But you guys having a doubt. Y is coming is ready is a 3 times, shake is 2 times, right? The first Hmm. time when I inserted these values, for example, I will tell you, there is a money bank in your with you. First, you are going to keep you are adding a 10 rupees into the box, like money box. Like after that, again you are going to save 10 rupees one more time. Like how much rupees is your in your box, right? 20 rupees. Similarly, Yeah. initially we ran enter these five values into a particular table. Then if you want one more entry, see again, it's not running. It's giving the values to the particular table. If I run this again, this shake value is going to add again one more time in the particular table. Look, now the one row is inserted. If I Okay. run this particular table, I mean that shake n number of selected you can select it, then you can run the after so many times it will come. It will repeat. this is not the select statement. Select statement will give only one because this is we are inserting is nothing but giving the value to the table. Whenever running this particular command, those entries will insert into this particular ETL table. Yes, yes. Got it? Yeah, yeah. Anyone having any doubts? No, bro. Uh, can you explain for Telugu? Yeah. For whom? Oh, what's the Telugu language? Guys, my suggestion now. I don't have any concern to explain in Telugu, but what will happen now when you attend the interview, right? The terminologies will never come across. Yeah, You yeah. people only struggle in the interview. That's why try to understand maximum in English only. Yes, yes. Still, you guys want it in Telugu? Like I can go ahead. I don't have any concern. Please, no problem. Just Please, explain these. like Telugu, sometimes some people Telugu. are not understand, but freshers also write, right? That's why I'm concerned my side. ఓకే, చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మనం ఒక టేబుల్ ఇది వదిలేయండి. ఓకే, ఈ టేబుల్ వదిలేయండి. ఇప్పుడు నేను తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే, టేబుల్ ఒక స్టాండర్డ్ స్ట్రక్చర్ ఉంది ఇక్కడ. క్రియేట్ టేబుల్ అండ్ ద టేబుల్ నేమ్ వీఆర్ మెన్షన్. మనం ఏదైనా ఒక వేరే టేబుల్ తీసుకుందాం. మీరే సజెస్ట్ చేయండి ఏదైనా ఒక టేబుల్, ఎక్సెప్ట్ డిటెయిల్ కాకుండా. Some movie. సారీ, Movie. మూవీ. Yeah. ద టేబుల్ నేమ్ మూవీ అని తీసుకున్నాము. దానికి మనం కాలమ్స్, ఆ టేబుల్లో ఏ కాలమ్స్ కావాలని మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ వన్ అయితే ఏం తీసుకుంటా, ఫస్ట్ ఐడి తీసుకుంటా, ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ కావాలని కావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ Movie name. మూవీ నేమ్ తీసుకుంటా. ఓకే, దిస్ ఈస్ అగైన్ దానికి వ్యార్క్యార్ ఏం తీసుకుంటా అంటే డేటా టైప్ వ్యార్క్యార్ తీసుకుంటా. వ్యార్క్యార్ 40. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుంటా, ప్రైస్ తీసుకుంటా, మూవీ టికెట్ ఎంత, Okay. ఆర్ఎల్స్ టికెట్ తీసుకుందాం. బెటర్ ప్రైస్ గో, ఇట్ లుక్స్ టు బి గుడ్ నా ప్రైస్ వన్. See, there is something wrong. Just a minute. ID. Okay. So where can we spelling? Okay, it came multiple times. See, table movie is created. అర్థమైంది కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే ఇలా క్రియేట్ చేస్తున్నాము. మీకు కావాల్సిన టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చుకోండి. దాంట్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్, ఏ కాలమ్స్ కావాలి అవన్నీ డిఫైన్ చేసుకోవాలి. కాలమ్ అలాంగ్ విత్ డేటా టైప్ అండ్ సైజ్. ఓకే, ఇక్కడ దాకా అయితే అందరికీ క్లియర్ కదా, నో డౌట్స్. Okay. నెక్స్ట్ ఏమంటే ఇప్పుడు టేబుల్ మూవీ అని ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఆల్రెడీ, మూవీ అనే టేబుల్ క్రియేట్ అయిందని. సో దీనికి ఈ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కానీ వాల్యూస్ లేవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ మూవీ. ఈ టేబుల్ రన్ చేస్తే ఏం దొరుకుతుంది మీకు? ఓన్లీ ఐడి, మూవీ నేమ్, ప్రైస్ అని చూస్తుంది. అసలు ఎంట్రీస్ అయితే లేవు కదా. హలో, Yeah, bro. సో దానికి మనం వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం. ఇన్సర్ట్ అంటే అదే కదా, మనం ఏదైనా వాల్యూస్ మనం ఇస్తే ఆ టేబుల్లోకి వెళ్ళి రిజిస్టర్ అవుతుంది అనమాట. Okay. సో అదే ఇస్తుంది ఇక్కడ చూడండి, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ
the table called movie. This is a standard structure for the insert the value. Okay, ఇది ఒక సింటాక్స్ ఉంది. ఎలా మనం వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేయాలని ఒక టేబుల్కి, దానికి సింటాక్స్ వచ్చేసి ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్, తర్వాత వాల్యూస్ ఏ కాలం తీసుకున్నారో దానికి ఎన్ని ఎంట్రీ కావాలంటే ఆ నేమ్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు వాల్యూస్. ఓకే, ద వాల్యూస్ తర్వాత ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇస్తా, మూవీ నేమ్ వచ్చేసి పుష్ప 2 అని ఇస్తా, ప్రైస్ వచ్చేసి 150 రూపీస్. ఓకే, సి 1 row is inserted. అర్థమైందా మీకు? అంటే ఈ పర్టికులర్ మూవీ టేబుల్లో ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ద మూవీ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పుష్ప, ద పర్టికులర్ మూవీ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 150 రూపీస్. అందరికీ క్లియర్ కదా? చూడండి, కావాలంటే ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ రన్ చేస్తే ఆ కాలంతో పాటు ఈ వాల్యూస్ రావాలి మనకి. నేను రన్ చేస్తున్నా, వచ్చిందా? ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, మూవీ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పుష్ప, ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 150. సి, మీరు ఎందుకు మల్టిపుల్ టైమ్స్ వచ్చిందన్నారు కదా, ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఒకసారి ఇచ్చారు, ఇదే కోరిని మళ్ళీ ఇంకోసారి రన్ చేస్తే, ఎందుకంటే మనం ఇన్సర్ట్ అని రాసాం కదా, ఇన్సర్ట్ అంటే మనం వాల్యూ ఇస్తున్నాం ఆ టేబుల్. ఇప్పుడు రన్ చేస్తే మళ్ళీ ఇంకో వాల్యూ యాడ్ అవుతుంది. 1 row ఇన్సర్ట్ అని వచ్చిందా? ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ రన్ చేస్తే పుష్ప అనేది మల్టిపుల్ టైమ్స్ వస్తుంది. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు రన్ చేసినప్పుడు అన్ని ఎంట్రీస్ ఆ టేబుల్ వస్తుంది, ఎందుకంటే మనం వాల్యూస్ ఇస్తున్నాం కదా, ఆ టేబుల్కి ఏం తెలీదు. మీరు ఎంత వాల్యూస్ ఇస్తే అంత తీసుకుంటుంది, అవన్నీ డిస్ప్లే చేస్తుంది. బ్రో, ఐడి నెంబరు 1 అనే ఇచ్చాం కదా, అంటే ఆటోమేటిక్ గా 1 2 3 4 అలా చేసుకుంటుందా? ఇన్సర్ట్ అని వస్తే ఏదే కానీ మనం మాన్యువల్ వాల్యూస్ ఇచ్చింది, అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎంటీ, ఏది ఆటోమేటిక్గా తీసుకోదు, నువ్వు ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చుకోవచ్చు. అక్కడ ఇంటిదో నీకు రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బిజినెస్కి ఎలా రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి అది ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు ఎవరైనా అడుగుతారు కదా, ఒక మూవీ అనే టేబుల్లో ఎంతమంది ఈరోజు మూవీకి వచ్చారంటే కౌంట్ చేయలేము కదా మనము. సో ఎవరీ ఎంట్రీకి మనం వాల్యూస్ ఇచ్చుకుంటూ పోతాం. అక్కడ ఏంటుంది, ఇది నంబర్ ప్రకారం ఐడి ప్రకారం ఇంతమంది వచ్చారని చెప్పొచ్చు. అందరూ క్లియర్ కదా? కావాలంటే ఇంకో దాన్ని జస్ట్ మోడిఫికేషన్ చేద్దాం, ఇంకో ఎంట్రీ చేద్దాం, తర్వాత వేరే దగ్గరికి వెళ్దాం. ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, which movie can go for it. ఓకే, ఈ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా, 1 row ఇదైంది. అలాగే ఇంకో నేమ్ యాడ్ చేస్తా, ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఎనీ సజెషన్? గేమ్ చేంజర్. ఓకే, డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 200 పెడదాం. బ్రో, అండ్ ఇంకోటి, ఇప్పుడు మనం ఇది ఏదైతే ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అంటే స్పెల్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా, ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు టేబుల్ నేమ్ ఉంది, మూవీ MOVIE బదులు MOVI అని మెన్షన్ చేస్తామంటే టేబుల్ నేమ్ అదే కదా బ్రో తీసుకుంటుంది యాజ్ మనం ఏదైతే ఇన్పుట్. ఇది ఏముంది కదా, ఇది మనం మాన్యువల్ ఎంట్రీస్. ఈ టేబుల్ మూవీ అని కాకుండా ఓన్లీ ఎం అని ఇచ్చినా కూడా ఆ టేబుల్ ఎం అనే తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవన్నీ మీకు ఒకసారి ఆఫీస్ వెళ్తారు కదా, ఇలాంటి వర్క్ మీకు రాదు. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే బేసిక్ కమాండ్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎలా వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తుందో తెలియాలి కదా, దానికోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఎవరు ఇలాంటి వర్క్ ఉండదు. ఆఫీస్లో ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది, ఆల్రెడీ వాళ్ళు మీకు టేబుల్స్ ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో ఉంటుంది, దాని ప్రకారం మీరు జాయిన్ చేసుకుంటూ కొన్ని వేరియేషన్స్ యాజ్ పర్ బిజినెస్ లాజిక్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ లాజిక్ అప్లై చేసుకుంటూ అవుట్పుట్ తీస్తారా. కానీ ఇలాంటి వర్క్ అయితే మీరు చేయరు. కానీ మీకు అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ చెప్తున్నా, ఎలా డేటాబేస్ ఉంటుంది, ఎలా టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తారు, దాంట్లో ఎలా వాల్యూ యాడ్ చేస్తారు తెలియాలి కదా మీకు. ఓకే ఓకే. అండ్ ఇంకోటి బ్రో, ఇప్పుడు మన వార్కారు 40 అని ఇచ్చాము, 40కి మించి ఇంకొక ఎక్స్ట్రా లెటర్ ఒకటి ఇచ్చామంటే 41 అప్పుడు తీసుకోదా? 40 వరకు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్తా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 40 అయితే ఎక్కువ అవుతుంది కదా, వార్కార్ 5 అని ఇస్తా ఫస్ట్. చూడండి ఇప్పుడు మీకే ఇక్కడ
varchar ఉంది కదా, ఓన్లీ 4 అని ఇస్తా. ఓకే, varchar 4 ఇచ్చాను కదా. నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇది రన్ అయిందా? Create a table movie area movie work price number 4 error because the name is already used by the existing table. ఇది రాదు. ఇంకోటి చూస్తాం మీకు ఇక్కడ చూడండి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దీన్ని వాడుకున్నాము. ఓకే, ఆల్టర్ చేయి. కాదు, అది నెక్స్ట్ కమాండ్ చెప్తాను, మళ్ళీ వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు 1 by 1. ఓకే, మీరు అన్నట్టు ఓన్లీ టేబుల్ ఎమ్ అనే తీసుకుంటా, సరేనా? ఎమ్ అని తీసుకుంటా. సేమ్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ. ఓకే, టేబుల్ ఎంఓ ఇస్ క్రియేటెడ్. మీకు మోర్ దాన్ 4 కావాలి కదా, ఈ రామ్ గేమ్ చేంజర్ అనేది తీసుకోండి. వన్ రో ఇన్సర్టెడ్. ఇప్పుడు ఆ టేబుల్ డిస్ప్లే చేస్తే ఏమో ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అని వాల్యూ ఉంది, మూవీ అని ఉంది, ఎమో అని ఇది వాల్యూ తీసుకోలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు వస్తుంది చూడండి. డ్రా మనకి ఎందుకు వస్తుందంటే ఇక్కడ చూడండి చూపిస్తుంది. ఎగ్జామిన్ ద SQL స్టేట్మెంట్ ఫర్ కరెక్ట్నెస్, చెక్ ద సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ కాలమ్ డాటా టైప్, ఈదర్ మేక్ ద డెస్టినేషన్ కాలమ్ వైడర్ ఆర్ యూజ్ ద సబ్సెట్ ఆఫ్ ద సోర్స్ కాలమ్. ఇట్ మీన్ దట్ ఏం చెప్తుందంటే మనం ఇచ్చిన ఇక్కడ ఓన్లీ 4 ఇచ్చాం కదా, ఈ గేమ్ చేంజర్ అన్న వాల్యూ మోర్ దెన్ 4 ఉంది, అందుకే ఈ ఎర్రర్ చూసింది. ఇప్పుడు చూసింది ఈ పర్టికులర్ డెస్టినేషన్ కాలమ్ ఏమవుతుంది కదా, మనం ఇచ్చిన దాని లెంత్ కన్నా ఎక్కువ కాలమ్ వైడర్ ఉంది, అందుకే తీసుకోవట్లేదని చెప్తాను. ఇప్పుడు దీని బదులు ఓన్లీ గేమ్ అని తీసుకున్నాం అనుకో, 1 రో ఇన్సర్ట్ అయింది కదా, చూడండి ఓన్లీ గేమ్ అని వచ్చింది. ఎనీ డౌట్స్? Venkat, I have a query. ఓకే, If you have n number of varchar, how will we don't know a requirement how many varchars we don't know, but how is it possible? Like we given for 40 only characters in that. After that, మనకి ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. ఈ పర్టికులర్ కాలంలో మనం SSMS ఎలా వాడుకుంటాం అంటే, ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ తీసుకొని డిస్క్రైబ్ టేబుల్ అని కొడితే ఆ టేబుల్లో ఎన్ని టేబుల్స్ ఉంటే తెలుస్తుంది. ఆ పర్టికులర్ మళ్ళా విండోస్ ఫంక్షన్ F1 కొడితే ఆ టేబుల్లో ఎన్ని ఉంటుంది, అన్ని కాలమ్స్కి విత్ లెంత్ అన్ని చూపిస్తుంది. ఈ varchar అనేది జస్ట్ డాటా టైప్సే. okay. మీకు అంత కూడా కావాలంటే మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉంది కదా స్టాండర్డ్ టేబుల్లో లెంత్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కొట్టినా కూడా ఆ లెంత్ ఎంత కూడా చూపిస్తుంది. Oh shit. ఎనీ డౌట్స్? సారీ బ్రో కమ్ అగైన్. సారీ, ఇప్పుడు అది అర్థం అది మళ్ళీ చెప్పండి బ్రో ఒకసారి. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఈ మూవీ నేమ్ ఉంది కదా, ఈ మూవీలో మీకు ఎంట్రీ ఎంత ఉంది? ఇప్పుడు గేమ్ అని 4 ఉంది. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద లైన్ రాశారు అనుకోండి, దీని పర్టికులర్ లెంత్ మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఎలా వస్తుందంటే ద లెంత్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో అండ్ సో అని ఉంటుంది. ఓకే, ఈ డేటాబేస్ varchar అనేది మీరు డిఫైన్ చేయడానికి ఉండదు.
ఎందుకంటే డెవలపర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్ చేసి ఉంటారు ఈ రిక్వైర్మెంట్స్కి, ఈ పర్టికులర్ కాలంకి Okay, okay, fine. ఎంతని ఫిక్స్ వాళ్ళు చేసి ఉంటారు. ఎందుకంటే మనం ఏ కంపెనీకి వెళ్ళినా, ఏ వర్క్కి వెళ్ళినా మనము ఇవేది డిఫైన్ చేయము. ఎందుకంటే మనకి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్స్ ఉంటుంది, ఎగ్జిస్టింగ్ కాలమ్స్ ఉంటుంది, ఆల్రెడీ దాంట్లో డాటా కూడా ఉంటుంది. ఓకే. వాళ్ళకి అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళకి ఎంత లెంత్ కావాలో వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుని వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు మీకు రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా వస్తుందంటే ఈ పర్టికులర్ కాలమ్కి ఉంటుంది మ్యాక్సిమం, వాళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్పింటారు. ఒక ఐడియా ఉందనుకోండి, ఐడి కాలమ్కి మ్యాక్సిమం లెంత్ వచ్చేసి ఒక 4 డిజిట్ ఉంటుంది. మీరు దానికన్నా ఎక్కువ ఇచ్చారనుకో అది తీసుకోదు, అది రిక్వైర్మెంట్ రాంగ్ అవుతుంది కదా, మీరు డైరెక్ట్గా దాన్ని డిఫెక్ట్ అని రైజ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోర్ దెన్ 4 అనేది వాల్యూస్ డిస్ప్లే అవుతుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే మీకు 4 అని ఆల్రెడీ డిస్క్రైబ్ చేసి ఉంటారు. లైక్ ఇందాక చూపించాను కదా గేమ్ చేంజర్ అని, మనం 4 అని ఇచ్చి మొత్తం తీసుకుంటే తీసుకోదు కూడా క్రియేట్ చేయడానికి. ఓకే బ్రో, అర్థం. ఎనీ డౌట్? నెక్స్ట్ ఆల్టర్ దానికి వెళ్దామా? ఇప్పుడు ఈటీఎల్ టేబుల్ ఇంత ఉంది కదా, దీంట్లో కంటిన్యూ చేస్తా అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్కి. నెక్స్ట్ ఆల్టర్ కమాండ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, ఏం చేద్దాం ఫస్ట్, హౌ టు యాడ్ ఏ కాలమ్ ఇంటూ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ ఈటీఎల్ అని టేబుల్ ఉంది, దాంట్లో మీకు ఏముంది, ఐడి, నేమ్, లొకేషన్ ఉంది. మనకి ఇంకో కాలమ్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాలంటే సింటాక్స్ వచ్చేసి ఆల్టర్ టేబుల్ నెక్స్ట్ టేబుల్ నేమ్ ఏమి మనకి ఈటీఎల్ ఉంది, దెన్ ద కమాండ్ మనం యాడ్ అని యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఏమేమి ఉంది మనకి, లొకేషన్ నేమ్ ఉంది. ఏ కాలం కావాలి మీకు? నెక్స్ట్ ఏదైనా ఒక కాలం చెప్తారా, పర్టికులర్ కాలం మీకు కావాలంటే, లేకపోతే నేను ర్యాండమ్గా ఇచ్చేస్తున్నాను. ఫోన్ మొబైల్ నెంబర్. ఓకే, మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 12 పెడతాయి, ఎందుకంటే ప్లస్ 9 వచ్చింది అనుకోండి. టేబుల్ ఈటీఎల్ ఆల్టర్డ్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ రన్ చేస్తే కనుక వచ్చిందా మొబైల్ నెంబరు? ఎందుకంటే మనం వాల్యూస్ చేయలేదు, ఓన్లీ ఇక్కడ కాలం యాడ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ మనం ఇంకో ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్దాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టేబుల్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది, దానికి ఎగ్జిస్టింగ్ లైక్ డేటా టైప్ ఉంటుంది, దాన్ని చేంజ్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం? ఇందాక ఏం చేసి నేను ఈ గేమ్ చేంజ్ మొబైల్ నెంబర్కి నేను 12 ఇచ్చాను కదా, లేకపోతే ఈ లొకేషన్ తీసుకోండి, లొకేషన్కి ఎంత ఇచ్చాను నేను వాల్యూస్ 20 ఇచ్చా వారికే అని. దాన్ని మనము ఎక్స్టెండ్ చేయలేము, 20 సరిపోదు, లొకేషన్కి కొంతమంది అడ్రస్ చాలా పెద్దగా ఉంది, మనం ఎక్స్ట్రా చేయాలంటే దాన్ని గురించి చూసుకోవచ్చు. ఎలాగంటే మనము ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, టేబుల్ ఆల్టర్ తీసుకోవాలి, టేబుల్ మళ్ళీ టేబుల్ ఏం తీసుకొని మాడిఫై, ఏ కాలం కావాలి దాన్ని డేటా టైప్ డైరెక్ట్గా వాల్యూ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? Yeah. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ వన్. లైక్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ మీకు ఎవరు అడగరు, లైక్ మీకు కావాలి కదా ప్రాక్టికల్గా ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, మీరు ప్రాక్టీస్ పర్పస్కైనా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలంటే ఒక టేబుల్ మీద సేవ్ చేసుకోవాలి కదా, అందుకోసమే చెప్తున్నా. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కమాండ్ ఏముంది, రీనేమ్కి వెళ్దాము. నెక్స్ట్ రీనేమ్ ఎలా అంటే సింటాక్స్ ఏముంది రీనేమ్ది, రీనేమ్ అనే కమాండ్ ఇచ్చేసి ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ నేమ్ టు న్యూ టేబుల్ నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీనేమ్ టేబుల్ ఏమేమి మనకి ఈటీఎల్ అని ఉంది, టు న్యూ టేబుల్ ఏమైతే ఇద్దాం, ఈటీఎల్ టెస్టింగ్ అని ఇద్దాం.
సి టేబుల్ రీనేమ్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈటీఎల్ అని కొడితే మీకు రాదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈటీఎల్ టెస్టింగ్ అని కొడితే వస్తుంది, ఎందుకంటే ఆ టేబుల్ మనం రీనేమ్ చేసాం కాబట్టి. వచ్చిందా మనకి? అలాగే ఇప్పుడు కాలం నేమ్ కూడా చేంజ్ చేయాలన్నా కూడా ఆప్షన్ ఉంది మనకి. టేబుల్ కాకుండా మనము కాలం నేమ్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కాలం ఉంటుంది, దాన్ని ఆ నేమ్ కాకుండా ఇంకో నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా కూడా సింటాక్స్ చెప్తా. ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్ తీసుకోండి, ఈటీఎల్ టెస్టింగ్, దెన్ ద రీనేమ్ అని కమాండ్ పాస్ చేసుకొని ఓల్డ్ కాలం నేమ్ ఏముంది మీకు ఇక్కడ? లొకేషన్ ఉంది. ఓకే, లొకేషన్ తీసేసి నేను ప్లేస్ అని పెడతా. ఓకే, ఆల్టర్ ఈటీఎల్ టెస్టింగ్ రీనేమ్ అండి. Modify the alter command including the valid operation. ఎందుకంటే ఇక్కడ సింటాక్స్ మిస్ చేసా. ఆల్టర్ టేబుల్ టేబుల్ ఆల్టర్ టేబుల్ టేబుల్ రీనేమ్ See, table ETL testing is altered. Standard syntax ఏమంటే ఆల్టర్ చేసి టేబుల్ ఇవ్వాలి, దెన్ ద టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి, రీనేమ్ చేయాలి. వీ నీడ్ టు మెన్షన్ కాలం అనే కాలం కూడా ఏ కాలంని చేంజ్ చేస్తున్నామని. అందుకే రాలేదు ఇందాక. ఈ కమాండ్ మిస్ అయింది మనకి. ఈ కాలం ఏ కాలం చేంజ్ చేస్తున్నా అంటే లొకేషన్ అన్న కాలంని నేను ప్లేస్ అని మారుస్తున్నా. ఇది రన్ చేస్తే ఆల్టర్ అయింది ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా దీన్ని కొట్టేసి వచ్చేసింది. Create a statement, change one column names to new unique columns, and insert a statement, remove one of the duplicate. చూసారా గైస్, ఆల్రెడీ లొకేషన్ తీసేసి ప్లేస్ అని వాల్యూ వచ్చేసింది. కనిపిస్తుందా? సే ఎస్ ఆర్ నో. Yes, bro. నెక్స్ట్ ఏ కమాండ్స్కి వెళ్దాం. క్రియేట్ అయింది, ఆల్టర్ అయింది, రీనేమ్ అయింది, డిలీట్ లాస్ట్ చూసా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకేం ఆప్షన్ లేదు డైరెక్ట్గా. ఇప్పుడు వెరీ సింపుల్. ఈ టేబుల్ ఉంది కదా, పర్టికులర్ టేబుల్, డిలీట్ టు టేబుల్ ఏం కొడితే డిలీట్ అయిపోతుంది. Okay. డిలీట్ కానీ డ్రాప్ కానీ అవన్నీ ఫర్గెట్. జస్ట్ సింపుల్ సింటాక్స్. ఏ కాలం కమాండ్ ఉందా, కమాండ్ ఇచ్చేసి ఆ టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చేస్తే వాల్యూ అంతా వెళ్ళిపోయింది. సౌండ్ బ్యాక్.
రోల్ బ్యాక్ అంటే ఏం తెలుసా? ఇప్పుడు డిలీట్ చేసిండే కదా, జస్ట్ అది డిలీట్ చేసిన తర్వాత రోల్ బ్యాక్ అనేసి చదువుకునే వస్తుంది. దానికన్నా ముందు ఏదైనా ఉందని చూస్తాను నేను. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ కమాండ్ మీకు. కమిట్ బ్రో. Commit ఓకే, or save the ఇప్పుడు దాకా data. మీరు చేశారు కదా. ఇంకోటి మీకు ఇది ఉంది, కమిట్ అంటే ఏమవుతుంది, ఇది Save ఏం the చేస్తుంది data. మొత్తం. కమిట్ అంటే మొత్తం సేవ్ చేస్తుంది. ఓకే, రోల్ బ్యాక్ ఏం చేస్తుందంటే ఆఫ్టర్ ద కమిట్ వి కెనాట్ రోల్ బ్యాక్. అందుకోసమే ఓకే. ద రోల్ బ్యాక్ అనేది ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుందంటే బిఫోర్ కమిటింగ్ టు ద డేటా. లైక్ మీరు చాలా టెన్షన్ తీసుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ ఏమున్నాయి కదా జస్ట్ ఫర్ బేసిక్స్ అంతే, మీకు ఎలా ఉంటుంది ఏం లేదని. ఇవన్నీ మీకు ఎప్పుడు రాదు. ఇప్పుడు మీకు ఫర్దర్ మీకు వెళ్తారు కదా, జాయింట్స్ కానీ హబింగ్ కానీ, లైక్ యూనియన్, సెట్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి విత్ ప్రాక్టికల్ విత్ హౌ టు రైట్ ఎ కోరీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు. ఎందుకంటే అలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడిగేది. ఇవి బేసిక్స్ అని ఎవరు అడగరు, అంతే కమాండ్స్ అడుగుతారు, డిడిఎల్ కమాండ్స్ ఏది, డిఎంఎల్ కమాండ్స్ ఏది అని, అంతే కానీ ఎవరు రాయమని చెప్పరు. ఇంకా ఇంకా మీరు చూసుకోవాలంటే ఆ, మీరు జనరల్ సింటాక్స్ ఉంటుంది కదా ఇవన్నిటికి, డిడిఎల్ డిఎంఎల్ కమాండ్స్కి, అవి గుర్తుపెట్టుకోండి. కొంతమంది ఫ్రెషర్స్కి అడగొచ్చు పర్టికులర్ లైక్ డిలీట్ కానీ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ది మీరు ఎలా రాస్తారు అని. ఓకే బ్రో. మనం ఒకసారి అప్డేట్ చూద్దామా, అప్డేట్ కమాండ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని. అప్డేట్కి వచ్చేసి స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి అప్డేట్ టేబుల్ ఏం కావాలి, టేబుల్ ఏం వచ్చేసి ఈటీఎల్ స్పేసింగ్ ఈటీఎల్ టెస్టింగ్. తర్వాత ఒక వాల్యూ వచ్చేసి సెట్ అని ఇవ్వాలి. కాలం నేమ్ కావాలి, ఏ కాలం కావాలి, మొబైల్ నెంబర్ తీసుకుంటా. మొబైల్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక నంబర్ పాస్ చేస్తాం 1 2 3 4 5 అని. ఓకే, దానికి ఏ పర్టికులర్ వాల్యూస్కి ఎంటర్ అవ్వాలని అడుగుతుంది కదా, వేర్ కండిషన్ ఇవ్వాలి. వేర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. రోస్ అప్డేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ రన్ చేస్తే కనుక మనకి చూడండి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రెడ్డి అనేకి ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇచ్చాం కదా. నేను కండిషన్ ఏమి ఇచ్చా, అప్డేట్ చేస్తున్నా ఈటీఎల్ టేబుల్లో వాల్యూ సెట్ చేస్తున్నా, ఏ దానికి మొబైల్ నెంబర్ అన్న కాలంకి నేను మొబైల్ నెంబర్ 1 2 3 4 5 ఇచ్చా. ద వేర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. మీరు అడగవచ్చు కదా ఎందుకు 3 ఎంట్రీస్ వచ్చాయని. Number ఎవరికైనా డౌట్ of వచ్చిందా? number అంటే ఆల్రెడీ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం కదా క్రియేట్ దాని అయింది, సరిగ్గా. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనేది 3 సార్లు ఉన్నాయి కాబట్టి, ఈ సో ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని ఉన్న ప్రతి ఒక్క వాల్యూస్కి ఈ 1 2 3 4 5 అనేది అప్డేట్ అయిపోతుంది అండర్ ద మొబైల్ నెంబర్ కాలంకి. ఓకే. యా బ్రో. క్లియర్? ఎస్. ట్రంకేట్ అంటే ఏం తెలుసా? ట్రంకేట్ కూడా జస్ట్ సింపుల్, ట్రంకేట్ టేబుల్ నేమ్. ట్రంకేట్ చేశారనుకోండి ఏమవుతుందంటే లైక్ డిలీటింగ్ ద హోల్ డేటా ఫ్రమ్ ద టేబుల్ ఉంటుంది, కానీ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ రిమైన్స్ సేమ్ ఉంటుంది. దాన్ని మనము ఏమంటారు కదా, రోల్ బ్యాక్ చేయలేము కూడా. జస్ట్ కమిట్ అని కొడితే సిఓ ఎంఎంఐటి జస్ట్ ఇది కొడితే ఈ టేబుల్ సేవ్ అయిపోతుంది. ట్రిపుల్ ఏం వచ్చింది సేవ్లకు. సి కమిట్ కంప్లీట్ అయిందంటే ఇవన్నీ టేబుల్ సేవ్ అయినట్టే. ఇంతవరకు ఏం చేశారు కదా అవన్నీ సేవ్ ఉంటుంది మీకు. ఒక్కసారి ఏదైనా కానీ కమిట్ కొడితే ఇది అవుతుంది, కానీ మీకు డేటాబేస్లో అలా ఉండదు. మీకు ఒరిజినల్ రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంటుంది, మీకు ఏది కావాలి మీరు కోరి రాసుకొని దాని డైరెక్ట్గా సేవ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీ డౌట్ గైస్?
No, No, bro. bro. షల్ వి మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. సో నేనేం చెప్తానంటే నెక్స్ట్ టాపిక్స్కి కాన్సెప్ట్ థియరటికల్గా చెప్తా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్, దాన్ని ప్రాక్టికల్గా ఈధర్ ఈవినింగ్ కానీ టుమారో సెషన్ కానీ చూస్తున్నాం, సరేనా? Yeah, sure. ఈవినింగ్ ఎంతమంది ఉంటారు? Everyone will be joining because morning is no one joining, but everyone will be joining. లైక్ ఈవినింగ్ అయితే అందరూ ఉంటారు కదా? Yes, yes, yes. ఓకే గాయస్, లైక్ ఫర్ టుడేస్ సెక్షన్ we can go for the which one, can we go for a joins or any other things, which is important, which you felt like if you go for the sequence wise then I can go. If not, I will go with the what we can, You can go either with joins we can go or union we can go, or else we can go with the and functions we can go. Venkat, update ప్రాక్టికల్ command. అవ్వడానికి. Sorry Ramaka, Update command. అప్డేట్ చెప్పాను కదా. Okay, okay. Is everyone clear, right? Yes, yes, clear. Can you go to the order wise? No need. Sorry, Can you go to order wise like before like union commands is right? Self joins before. see before going to joins, like after this now, we can go for the conditions are nothing but and or Yeah, yeah, between like commands. Then after that we can go for the clauses. yeah, So clauses are nothing but one is a where clause, having clause, distinct clause, yeah, order by, group by we can go. Post yeah, that we have then functions. Functions are nothing but aggregate functions. Count, sum, max, min, average. Post yes, that we have one more called like character functions. That was the init cap, trim, L trim, R trim, uppercase, lowercase, NVL function, NVL2, length functions. Okay. yeah, yeah. In that case, today's evening session we can go for the conditions, right? I'm telling you, we can meantime whenever you guys are in the time now before evening, you can just go for the concept called and or between like conditions. We'll cover all four topics along with the theoretical. We can complete the clauses. Tomorrow section we can look for the clauses practically. Yeah, sure. Is it fine for everyone? యా బ్రో. Yeah, bro. I'm sending you the reference for the YouTube. Okay, and after a while, try to what we can install in your laptop for Oracle 19C. This is a very good one. So how much you guys are practicing, then you can get the more like practical or theoretical. Like instead of theoretical, you can get the hands-on experience. In an interview also, if somebody told you to write a query, then you guys can easily write those kind of queries. Without having any practice, it's very difficult. ఓకే. Okay, bro. You can just look back for this recording as well. If not, you can just some reference as well, like how we do further some more examples. According to take a sample table, create your own, or else like in a Google also you might get the ready-made tables. No need to insert a table. Directly we will get it. Those values you can just copy paste it and save the table. Use that particular table and try to writing a query. ఓకే. Okay then. Any other questions? No, bro. If you want like I will complete it by conditions all for and or like between like in theoretical today. For evening session practical we can go all four topics, then we can complete theoretical for classes. Okay, bro. You guys having a patient? So first of all conditions. In that condition it will come for the four functions. One is for and or between like. We'll go one by one. Going first we can discuss about the and condition. And condition allows you to create a SQL statement based on the two or more being a met. It can be used like a select, update, delete, and so this and condition wherever we can use. There are four possibilities. One we can use a select statement, then the update statement, then the delete statement. These three functions we can use this and condition. And also, does anyone having any doubts? Can we use a and condition more than one time in a query or subquery? Any idea?
No, bro. Yes, we can use a and condition more than one time because, for example, I'm telling you here on the right, I will show you how we can use. Okay, select star from ETL testing. Okay, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈటీఎల్ టెస్టింగ్ అంటే ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎంట్రీ వచ్చేస్తుంది కదా. సో నాకు అవన్నీ వద్దు, ఓన్లీ ఒక 2 to 3 వాల్యూస్ మాత్రం డిస్ప్లే చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, వేర్ అని ఇవ్వాలి. వేర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ దెన్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. Only that one on a display. ఎస్, సెలెక్ట్ వేర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఎందుకు రాదా ఇది, ఎక్కడ ఉందా టేబుల్. ఓకే, ఇదిగో చూడండి ఫస్ట్ 1 వచ్చింది. మనం ఇలా కాకుండా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ కూడా వేయాలి. ఎలాగంటే ఐడి ఇన్ ఆపరేటర్స్, ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ టాపిక్ వస్తుంది, ఇప్పుడు చెప్తే అర్థం కాదు. ఇన్ 1 చూసారా. బేసికలీ ఏం చేస్తుందంటే అండ్ కండిషన్ మనము 1 or 2 లైక్ 2 వాల్యూస్ మీట్ చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మాకు ఉందనుకోండి, ఐడిగా చూసుకోండి, ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కావాలి అండ్ ఇంకోటి ఏది ఇద్దాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒకే వాల్యూస్ ఉంది కానీ వేరే వాల్యూ వేయలేను నేను. బ్యాంక్లో వచ్చిందా మనకి, అంటే ఇప్పుడు 2 కాలమ్స్ ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఉంటుంది కదా, ఆ 2 వాల్యూస్ని మీరు అండ్ అంటే ఏంటి, ఈ వాల్యూస్ని మళ్ళీ ఆ వాల్యూస్ ఉన్న పాసిబిలిటీస్ని కలిపేసి మనకి ఏదైనా అవుట్పుట్ ఉంటే అది డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఆర్ అంటే ఏంటి, ఇది లేకపోతే ఇది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉండాలి, నెక్స్ట్ ఆర్ వచ్చినప్పుడు చెప్తా. ఆర్ అంటే ఏంటి, ఇది లేకపోతే కనీసం ఆ వాల్యూ ఉన్నా ఆ వాల్యూ డిస్ప్లే అవ్వాలి. బిట్వీన్ అంటే ఏంటి, ఒక రేంజ్, లైక్ 1 నుంచి 10 వాల్యూ లోపల ఏదైనా ఉందనుకో అవన్నీ వాల్యూస్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. లైక్ అంటే ప్రాబిలిటీ, ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ లెటర్సే ఇప్పుడు బ్యాంక్ రెడ్డి అని ఉంది, స్టార్టింగ్ ఆర్ అని ఇస్తే అది కాకుండా ఏదైనా పర్టికులర్ ఫుల్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక లెటర్తో కూడా సెర్చ్ చేయొచ్చు మనం. అర్థమవుతుందా మీకు అందరికి. ఎస్ ఎస్ బ్రో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంకోటి చూపిస్తా, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ నేను ఆల్రెడీ ముందే క్రియేట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నా ఒక టేబుల్ ఉంది ఈఎంపీ అని. ఈఎంపీ టేబుల్లో ఇవన్నీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఏంటి, ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఉంది, ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉంది, జాబ్ ఉంది, మేనేజర్ ఉన్నాడు, హైర్ డేట్ ఉంది, సాలరీ ఉంది, కమిషన్ ఉంది, లేదా డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ ఉంది. అలాగే నేను ఇంకో టేబుల్ కూడా క్రియేట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నా, ఎందుకంటే జాయినింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలి కదా. డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, డిపార్ట్మెంట్ నెంబరు ಮತ್ತು డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ వల్ల అలాగే లొకేషన్ అని ఉంది. సో ఫస్ట్ నేను ఎంప్లాయీ టేబుల్ డిస్ప్లే చేసుకుని మీకు ఒక కండిషన్ చూస్తా, అండ్కి ఎలా ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వచ్చు అని. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ETL టెస్టింగ్ వేర్
job is equal to manager and department number is equal to 30. డిపార్ట్మెంట్ అరేంజ్మెంట్ 30 ఉంది కాబట్టి చూడండి. రియలిస్టిక్ కాదు, ఈఎంపి. జాబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేనేజర్ అండ్ డిపిటి కదా, డిపిటి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30. చూడండి అండ్ కండిషన్ ఎలా అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒక ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఇన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. మనం ఏం కండిషన్ ఇస్తుందంటే ఒక జాబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేనేజర్ అంటే ఈ పర్టికులర్ కాలంలో ఉన్న వాల్యూస్ చూస్తుంది. ఎక్కడెక్కడ మేనేజర్ ఉందో, మేనేజర్ మనకి ఎన్నిసార్లు ఉంది 1 2 టోటల్ మేనేజర్ అనేది 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా. దాంట్లో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ వచ్చేసి 2 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 10, దెన్ ఇంకోటి వచ్చేసి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 30. ఇక నేను ఏం ఇచ్చా, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 అని ఇచ్చా. వెంటనే జాబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేనేజర్ అంటే మనకి ఏ వాల్యూ డిస్ప్లే అవ్వాలి, ఎంప్లాయీ నెంబర్ 7698, ఎంప్లాయీ నేమ్ వచ్చేసి బ్లేక్ అని, జాబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేనేజర్ రావాలి. ఈ పర్టికులర్ Department 30. 30 అంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ రో మాత్రం డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఈ మీరు అడగవచ్చు కదా మేనేజర్ అని ఇక్కడ ఉంది ఎందుకు సెకండ్ రో రావట్లేదు, ఎందుకంటే నేను అండ్ కండిషన్ ఇచ్చా. ఈ మేనేజర్తో పాటు మన డిపార్ట్మెంట్ ఉన్న 30 అనే వాల్యూస్ ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రమే ఆ పర్టికులర్ రో మాత్రమే డిస్ప్లే అవ్వాలని. ఒకవేళ నేను ఈ డిపార్ట్మెంట్ 30 ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఓన్లీ 2 ఈ 2 వాల్యూస్ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? Yeah, bro. డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చాను కాబట్టే అది ఫిల్టర్ చేస్తూ ఉంది. డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 అనే వాల్యూ తీసుకుని నాకు ఒక్క వాల్యూ ఇస్తుంది. దిస్ ఇస్ హౌ లైక్ అండ్ కండిషన్లో. ఎందుకంటే ఒక టేబుల్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటుంది, మేనేజర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, అలాగే నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది 30 అనే వాల్యూస్ ఉంటే ఎక్కువ ఉంది అనే అనుకోండి, దానికి ఇంకో యూనిక్ ఉంటుంది. ప్రాబ్లమ్ ఇప్పుడు ఏముంటుందంటే ఐడి అనేది కానీ ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనేది కానీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. దాని బేసిస్ మీద వాల్యూ ఫిల్టర్ చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? ఎనీ డౌట్? కావాలంటే ఇంకోటి కూడా రాయొచ్చు మనం, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి వేర్ సేమ్ తీసుకుంటా. ఒక నిమిషం, జాబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేనేజర్ అండ్ అండ్ కండిషన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. సాలరీ చేద్దాం. సాలరీ ఈజ్ డిపార్ట్మెంట్ 30 ఉంది. ఓకే, Salary 1250. అది కాదు, మేనేజర్ అనేది రెండే వాల్యూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేనేజర్ ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ రాసేస్తా. డిపార్ట్మెంట్ 30 అనేది ఇన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, Okay, yeah. చాలా ఉన్నాయి. అందుకే ఏం చేస్తానంటే వేరే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 అండ్ ద సాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ 1000 అని ఇస్తా. Yeah. ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్ 30లో ఒక 950 కూడా ఉంది. సో 1000 ఇస్తే దానిపైన అన్నీ వస్తాయి. చూసారా? ఎందుకంటే మీరు మీరు ఎవరైనా అడగవచ్చు, ఈ ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ డిస్ప్లే చేస్తా. ఎంప్లాయీ టేబుల్లో నీకు డిపార్ట్మెంట్ చూడండి 1 2 3 4 5 6 ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ 5 ఎంట్రీస్ మాత్రమే వస్తున్నాయి. 5 ఎంట్రీస్ మాత్రమే వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే నేను కండిషన్స్ ఇచ్చా, వేర్ సాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ 1000 అని. ఈ డిపార్ట్మెంట్ 30లో ఒక సాలరీ ఆ Less కండిషన్ ఫిల్ అవ్వట్లేదు, లెస్ దాన్ 1000 ఉంది కాబట్టి ఈ ఎంట్రీ మిస్ అవుతుంది. అండ్ కండిషన్ బేసికల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఒక కాలం నుంచి ఇంకో కాలం కండిషన్ ఇచ్చేసి ఆ 2 కండిషన్ మ్యాచ్ అయిన రికార్డ్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది.
అందరికి అర్థమైంది కదా? Yeah. ఆర్ కండిషన్ అంటే సేమ్, లైక్ ఈ వాల్యూ లేకపోతే ఆ వాల్యూ డిస్ప్లే చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని కూడా ఎగ్జాంపుల్ చూసేద్దాం. సెల్ ఇదే తీసుకోండి. సెలెక్ట్ జాబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేనేజ్. జస్ట్ అన్ని ఇక్కడ ఆర్ అని రాస్తా. నెక్స్ట్ ఏం రాద్దామంటే ఆర్ సాలరీ ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా దీన్ని ఎందుకు ఇలా వచ్చింది అవుట్పుట్ అని? చూడండి, నేను కండిషన్ ఏమి ఇచ్చానంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ వేర్ జాబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేనేజర్ అని ఇచ్చా. ఓకే, దెన్ ద సాలరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1000 అని ఇచ్చా. ఇక్కడ చూసారా మీకు అవుట్పుట్ అయితే ఎలా వచ్చిందంటే, నేను ఇక్కడ మీకు చాలా మంది డౌట్ రావచ్చు, జాబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేనేజర్ ఇచ్చాడు కానీ ఇక్కడ మేనేజర్తో పాటు సేల్స్ మెన్ వచ్చాయి, క్లర్క్ పోస్ట్ వచ్చింది కదా అని. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? బ్రో అక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఇచ్చారు కదా మీరు సెకండ్ ఆర్డర్లో కండిషన్. సో అండ్ అంటే ఏంటి, నేను ఇచ్చిన రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేసి ఏదైనా మ్యాచింగ్ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ వస్తుంది. ఆర్ అంటే ఏంటి, ఏదైనా అదైనా రావచ్చు ఇదైనా రావచ్చు. దీంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ ఉంటే అది వస్తుంది, మళ్ళీ దీంట్లో ఉన్నది ఇది వస్తుంది. ఒకవేళ దీంట్లో ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లో అసలు జాబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేనేజర్ అనే పోస్ట్ లేదనుకోండి, అప్పుడు వేరే పోస్ట్లో సాలరీ ఏదైనా గ్రేటర్ దెన్ 1000 ఉంటే అవన్నీ వాల్యూస్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఈ టేబుల్లో యాజ్ ఆఫ్ నో మేనేజర్ అన్న పోస్ట్ ఉంది కాబట్టి సాలరీ గ్రేటర్ దెన్ 1000 ఉంది కాబట్టి అవన్నీ ఎంట్రీస్ వస్తున్నాయి. ఈ సాలరీ కాలం చూసుకుంటే కనుక అన్ని గ్రేటర్ దెన్ 1000 ఉన్నాయి ఇక్కడ. అలాగే మేనేజర్స్ అలాంగ్ విత్ అదర్ పోస్ట్ వచ్చాయి, ఎందుకంటే సాలరీస్ గ్రేటర్ దెన్ 1000 ఉంది కాబట్టి ఆ ఎంట్రీస్ కూడా ఇక్కడ వచ్చాయి. క్లర్క్ మళ్ళీ సేల్స్ మెన్. అర్థమైంది కదా? యా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిట్వీన్ కండిషన్. బిట్వీన్ కండిషన్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ అలౌస్ యూ టు రిట్రీవ్ ద వాల్యూస్ విత్ ఇన్ అ రేంజ్. రేంజ్ అంటే చెప్పాం కదా ప్రాబబిలిటీ. ఇప్పుడు ఒక వాల్యూ తీసుకున్నారు అనుకో, ఈ వాల్యూ నుంచి ఈ వాల్యూ మధ్యలో ఏ వాల్యూస్ ఉన్నా మనము పిక్ చేసుకుంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం, అప్పుడు అర్థమవుతుంది. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి వేర్ సాలరీ బిట్వీన్, ఇక్కడ చూడండి సాలరీ ఎలా ఉంది మాకు 1000, 1200, 2500 ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమి ఇస్తా అంటే నేను బిట్వీన్ 1000 అండ్ వాల్యూస్ 1500 అని ఇస్తా, లేకపోతే 1600 అని ఇస్తా. ఫస్ట్ ఈ టేబుల్ రన్ చేస్తాను మీకు. సాలరీ వచ్చేసి మనకి స్టార్టింగ్ 950 నుంచి 1000 పైన చాలా వాల్యూస్ ఉన్నాయి, అలాగే 2000 పైన కూడా వాల్యూస్ ఉన్నాయి. కానీ నేను ఇచ్చిన ప్రకారం అంటే అన్ని రికార్డ్స్ డిస్ప్లే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ అంటే 1000 నుంచి 1600 లోపల ఏదైనా వాల్యూస్ ఉంటే అవన్నీ డిస్ప్లే. అంటే మనకి ఏదేది రావాలి, ఒక అడమ్స్ అనే అతను సాలరీ రావాలి, అలాగే నాకు మిల్లర్ అనే అబ్బాయిది రావాలి, నెక్స్ట్ టర్నర్ది రావాలి, దెన్ మార్టిన్ రావాలి, అలాగే వార్డ్ రావాలి. సో 1600 ఇచ్చాను కాబట్టి అలెన్ కూడా వస్తాడు మనకి. చెప్పాం కదా అలెన్ వచ్చాడు, వార్డ్ వచ్చాడు, మార్టిన్, టర్నర్, మిల్లర్, అడమ్స్. ఇక్కడ మీరు సాలరీలో చూసుకుంటే కనుక బిట్వీన్ 1000 పైన అన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, లెస్ దాన్ 1600. ఇంకా ఎందుకంటే 1600 మెన్షన్ కాబట్టి ఆ వాల్యూస్ కూడా వస్తుంది ఏదైనా ఎంట్రీస్ ఉంటే. బిట్వీన్ అంటే అర్థమవుతుందా? లైక్ ఇప్పుడు సాలరీ కాకుండా మనము ఇంకో పరంగా మనుషులు కూడా డిస్ప్లే చేయాలన్నా కూడా సింపుల్, అది కూడా చూస్తాం మీకు. ఇదైతే క్లియర్ కదా? యా బ్రో. ఒక పొజిషన్ అనుకోండి, జాబ్ ఇన్, మాకు తెలుసు జాబ్ సేల్స్ మ్యాన్ ఉంది, క్లర్క్ ఉంది, మేనేజర్ ఉంది. ఓకే, హలో.
Yeah, tell me, bro. Okay. యా జాబ్ ఇన్ వచ్చేసి ఒకటి నేను ఏమి ఇస్తానంటే మేనేజర్ ఇస్తా, కామా ఇచ్చేసి ఇంకో వాళ్ళు ఏమి ఇస్తానంటే క్లర్క్ అని ఇస్తాను. బిఫోర్ రన్నింగ్ టేబుల్ జాబ్ ఏముంది 1 2 మేనేజర్ క్లర్క్ వచ్చేసి టోటల్ 5 ఎంట్రీస్ రావాలి, మిగతా సేల్స్ మ్యాచ్ ఉన్నాయి కదా, మనం రాసే పోరీ బట్టి మనం అంతే 5 ఎంట్రీస్ రావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. ఎందుకు రాలేదు చెప్పండి, ఓన్లీ క్లర్క్ ఎందుకు వచ్చింది? గైస్ మీకే అడుగుతుంది, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది 5 వాల్యూస్ కదా, ఎందుకు 3 వచ్చినాయి? క్లర్క్ మేనేజర్ ఎందుకు రాలేదు? ఎందుకంటే మేనేజర్ అనేది వాల్యూస్ స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఇచ్చా, మన టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూ నేను ఇచ్చిన వాల్యూ మ్యాచ్ అవ్వట్లా. ఇందాక MANAGR కదా, ఏ మిస్ చేసా, అందుకే వాల్యూ రాలేదు. ఎందుకంటే ఏదే పర్టికులర్ వాల్యూ ఇచ్చితే అది టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూ మాత్రమే ఇవ్వాలి, అలాంటప్పుడు మాత్రమే ఒక ఆ టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ మనం రిట్రీవ్ చేసి అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది. ఓకేనా? Okay, okay. అందరికీ అర్థమైంది కదా, అండ్ ఆర్ బిట్వీన్. బ్రో అర్థమైంది. అండ్ అంటే ఏదే కండిషన్ ఇచ్చినా 2 కండిషన్స్ వాల్యూస్ ఉంటేనే ఆ వాల్యూ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి చెప్తా మీకు, ఈ టేబుల్లో మాకు పొజిషన్ వచ్చేసి మేనేజర్, సేల్స్ మ్యాన్, క్లర్క్ అని ఉంది. నేను ఏమిస్తానంటే సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ EMP వేర్ జాబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేనేజర్ అండ్ అగైన్ జాబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏదో ఇచ్చాను అనుకో, ఆ డిపార్ట్మెంట్ అనేది జాబ్లో లేదు కదా, అలాంటప్పుడు ఆ వాల్యూ డిస్ప్లే అవ్వదు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ కండిషన్ సెకండ్ కండిషన్ రెండు సాటిస్ఫై అయితే ఉన్న వాల్యూ ఉంటే ఆ రికార్డ్ మాత్రం డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఎక్కడ లేదు కదా జాబ్ కాలంలో, అలాంటప్పుడు ఆ వాల్యూ డిస్ప్లే అవ్వదు. కావాలంటే చూపిస్తాను మీకు. నాకు ఎందుకు బ్లాంక్ చూసి అని చెప్పాను కదా, ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ టేబుల్లో జాబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిపార్ట్మెంట్ అన్న వాల్యూవే లేదు. ఎప్పుడైనా ఈ 2 కండిషన్స్, ఈ ఫస్ట్ ఇచ్చిన కండిషన్ వల్ల సెకండ్ ఇచ్చిన కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడే ఆ వాల్యూ వస్తుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకొని మనం క్లర్క్ ఇస్తే కనుక వాల్యూ వస్తుంది, ఎందుకంటే 2 కండిషన్ మ్యాచ్ అవ్వాలి, అదే అన్ని కండిషన్స్. క్లర్క్ స్పెల్లింగ్ ఏ ఇచ్చా నేను? రెండు కండిషన్ సేమ్ కలం రావట్లేదు కాబట్టి మనము ఇన్ అని ఇవ్వాలి, ఒకే కలం. ఓకే ఉండండి. ఈ మేనేజర్కి ఏముంది, డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 ఉంది. ఓకే జస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ 20 అనేది లేదు కదా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూస్తుంది. సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ EMP వేర్ జాబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేనేజర్ దెన్ డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. ఇది అవుట్పుట్ రాదు మనకి, ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లో మేనేజర్ అన్న ఎంట్రీస్కి డిపార్ట్మెంట్ ఓన్లీ 10 వల్ల 30 ఉంది, అందుకే 20 అనేది లేదు, అందుకే రావట్లేదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 20 కాకుండా మనం 30 అని వేస్తే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ వస్తుంది. అండ్ కండిషన్ అంటే 2 వాల్యూస్ కండిషన్స్ని ఫుల్ఫిల్ అయినప్పుడే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ వస్తుంది.
కానీ ఆర్ అలా కాదు. ఫస్ట్ కండిషన్స్ ఉంటే అది ఇస్తుంది, ఫస్ట్ కండిషన్ లేకపోయినా కనీసం సెకండ్ కండిషన్లో ఏదైనా వాల్యూ ఉన్నా ఆ వాల్యూ డిస్ప్లే చేసేస్తుంది. బిట్వీన్ వచ్చేసి పర్టికులర్ రేంజ్లో ఈ ఇన్ బిట్వీన్ ఏదే పర్టికులర్ వాల్యూ ఇచ్చినా, ఏ కండిషన్ ఇచ్చినా ఆ రేంజ్లో ఏ వాల్యూస్ ఉన్నా అన్ని వాల్యూస్ వచ్చేస్తుంది. అర్థమైంది కదా. బ్రో నెక్స్ట్ లైక్ వెళ్దాం. లైక్ కండిషన్ ఎందుకు వాడతామంటే బేసికలీ మనం లైక్ కండిషన్ యూస్ చేసేది ఫిల్టర్ ద డేటా ఒక పర్టికులర్ టేబుల్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మీకు where a name like ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, కేర్ఫుల్గా వినండి. is equal to B. Instead of S here again, S నుంచి ఎటువంటి వాల్యూస్ లేవు మనకి. గైస్ కేర్ఫుల్గా వినండి. లైక్ కండిషన్ వచ్చేసి సింటాక్స్ ఏదే పర్టికులర్ టేబుల్ తీసుకొని వేర్ లైక్ అని ఇచ్చేసి ఇక నేను ఏమి ఇచ్చానంటే ఒక వాల్యూ ఇచ్చా, జస్ట్ ఒక లెటర్ ఇచ్చా, ఏ అని ఇచ్చేసి %% అని ఇచ్చా. ఎందుకంటే ఇలా చేయడం వల్ల ఏమొస్తుందంటే అట్ ద లాస్ట్కి %% వేస్తే లెటర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఏ అనే వర్డ్ అండర్ ద ఈ నేమ్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే అవన్నీ డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు. అండర్ ఎంప్లాయీ నేమ్ కాలంలో మనకి ఏదైనా ఏ నుంచి వాల్యూ స్టార్ట్ అవుతుందా? అటమ్స్ ఉంది, మళ్ళీ ఇంకోటి ఉంది అలైన్ ఉంది. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం 2 రకాలుగా సెర్చ్ చేయొచ్చు. మీకు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఉంటే కనుక ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చెక్ చేశారు కదా ఏజ్ ఈక్వల్ స్టార్, డిఫరెన్స్ చెప్తాను మీకు ఎలా అని. ఏమ్మా లేదు మీకు ఒక వాల్యూ ఎగ్జాక్ట్ తెలిస్తే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ వేయచ్చు. అది కాకుండా ఇంకా ఏదైనా వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకో అలైన్ సంథింగ్, మళ్ళీ అలైన్ కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రా అంటే 2 పక్కన %% వేయచ్చు మీరు. సో ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లో అలైన్ అనేది ఒకటే ఉంది, అలైన్ పక్కన సర్నేమ్ కానీ ఏం లేదు కాబట్టి ఒకే వాల్యూ వస్తుంది. ఫస్ట్ సింటాక్స్ ఫస్ట్ కోరి ఏం డిస్ప్లే చేస్తుందంటే ఒక వాల్యూ స్టార్టింగ్ లెటర్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఇచ్చేసి %% అంటే లాస్ట్కి వేస్తే ఇట్ మీన్స్ దట్ స్టార్టింగ్ లెటరు ఏ నేమ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే అన్ని డిస్ప్లే వస్తుంది. అదే ఈ కోరిని %% స్టార్టింగ్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే ఏ కాకుండా మీకు తెలుసు కదా ఇక్కడ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎన్ నుంచి 2 ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎన్ అని కాస్త ఎన్ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుందా గాయస్? ఎస్ వెంకట్. చూసారా ఇక్కడ నేను ఎన్ అని ఇచ్చా, కానీ ఇక్కడ చూస్తే ఈ నేమ్ వచ్చేసి అలేను వాటిదని వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది చెప్తారు ఎవరైనా? అంటే స్టార్టింగ్ లో ఇచ్చావు ఏ అని, తర్వాత నువ్వు స్టార్టింగ్ లో %% ఇస్తే ఏదే లెటర్ ఇచ్చినా అది ఆ పర్టికులర్ కాలంలో లాస్ట్ ఆ పర్టికులర్ లెటర్ ఏ నేమ్ తో ఎండ్ అవుతుంది అవన్నీ నేమ్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది. అదే %% మీరు ఎండ్కి ఇచ్చారనుకో పర్టికులర్ లెటర్ ఇస్తే ఆ లెటర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఏ నేమ్స్ ఉన్నాయి అన్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇదే ఎన్కి %% ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ ఇస్తే కనుక
ఒకవేళ ఇప్పుడు ఫస్ట్కి ఎన్ని ఇచ్చినప్పుడు రెండే వచ్చాయి కదా, ఇదిగో చూడండి. బిట్వీన్ మేనేజర్లో బ్రో. ఎన్ని ఉంది, సేల్స్ మ్యాన్లో ఎన్ని ఉంది, క్లర్క్ లేదు. అంటే ఇవన్నీ ఎంత 6 రికార్డ్స్ రావాలి మనం. చూడండి సో ఇది ఏమైందంటే నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎన్ నుంచి ఎక్కడైనా ఉందంటే ఇవన్నీ వస్తుంది ఈ 3 ట్రాన్సాక్షన్లో. ఇష్టమని యా, ఇది 3 ఎందుకు వచ్చాయంటే స్టార్టింగ్ నుంచి మళ్ళీ ఎండ్ నుంచి లెటర్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎన్ కానీ లెటర్ ఎండ్స్ విత్ ఎన్ కానీ ఏదైనా వాల్యూస్ ఉందంటే 3 ఉన్నాయి. ఎందుకంటే స్టార్ట్ నుంచి ఎన్ ఏ పర్టికులర్ వాల్యూస్ లేవు. సో ఎండ్ అయ్యేది ఎన్ నుంచి 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 వస్తుంది. క్లియర్ ఇది? Yes, bro. ఎస్ బ్రో. దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, Okay, bro. these are the four statements. These are related to condition. We can call it as a conditions. Any doubt in this? No, Venkat. నో బ్రో. No, bro. ఓకే, అగైన్ నేను రిపీట్ చేస్తున్నా. అండ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ కండిషన్ సెకండ్ కండిషన్ వాల్యూస్ మ్యాచ్ అయినప్పుడే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూస్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఒకవేళ ఇదర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు అనుకో వాల్యూస్ 0 వస్తుంది, బ్లాంక్ వస్తుంది. క్లియరా? ఆర్ కండిషన్ ఎలాగంటే ఇప్పుడు వేర్ క్లాస్లో 2 కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఇదర్ ఒక కండిషన్ వాల్యూ ఉండి ఇంకో కండిషన్ వాల్యూ లేకపోయినా కూడా సెకండ్ వన్ ఉన్న వాల్యూస్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఒకవేళ 2 కండిషన్స్ మ్యాచ్ అయినా కూడా 2 కండిషన్స్కి వాల్యూస్ ఇస్తుంది అన్నమాట. బిట్వీన్ వచ్చేసి మనం పర్టికులర్ వాల్యూ రేంజ్ని చెక్ చేస్తాం. ఎలాగంటే ఒక కండిషన్ ఇచ్చేసి ఆ ఉన్న విత్ ఇన్ ఆ రేంజ్లో ఉన్న ఏదైతే వాల్యూ ఉందో అవన్నీ ఏమంటారు కదా డిస్ప్లే చేస్తాం అనమాట వాల్యూస్ని. ఎనీ డౌట్? నో బ్రో. లైక్ కండిషన్ వచ్చేసి పర్టికులర్ కండిషన్. ఇప్పుడు మీకు తెలిసింది ఇది జస్ట్ సింపుల్ టేబుల్ కదా. ఏం పెద్ద ఒక 10 ఎంట్రీస్ ఉంది, 5 to 8 9 ఎంట్రీస్ ఉంది అనుకోండి. దీంట్లో మనం చూసుకోవచ్చు నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎన్ ఎండ్స్ విత్ ఎన్ అని. కానీ ఇప్పుడు ఒక ఎలా ఉంటుందంటే లాక్స్ టుగెదర్ క్రోస్ టుగెదర్ రికార్డ్స్ ఉంటుంది. ప్రతి దాంట్లో ఈ నేమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పలేము కదా. ఇప్పుడు మాకు తెలిసిన 1 or 2 నేమ్స్ తెలిసి ఉంటుంది. కానీ మీకు ఎలా ఉంటుందంటే నాకు ఒక నేమ్ కావాలి, లెటర్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎన్ఆర్బి, ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఈ టేబుల్లో మొత్తం డిస్ప్లే చేయాలంటే డైరెక్ట్గా ఇలా చేసేయచ్చు. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ ద టేబుల్ వేర్ దట్ పర్టికులర్ కాలమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ డాట్ స్టార్. అంటే స్టార్ట్స్ విత్ పర్టికులర్ ఏ. ఒక లాక్స్ టుగెదర్లో 10,000 రికార్డ్స్ ఏనా లెటర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేటట్టుకుంటే ఆ 10,000 నేమ్స్ కూడా డిస్ప్లే అయిపోతుంది ఒకేసారి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలేన్ అని ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ ఇచ్చా. అలేన్ అని కొన్ని రికార్డ్స్ ఈ టేబుల్లో ఓన్లీ ఒకటే ఉంది కాబట్టి అలేన్ అని ఒకటే వస్తుంది. ఒకవేళ మీకు అలేన్ అనేతో పాటు సర్నేమ్ అలేన్ మళ్ళా కాపు సంథింగ్ ఏదైనా అనుకోండి, జార్జ్ లిండా సంథింగ్ ఏదైనా అనుకోండి, దాంతోపాటు ఎక్స్ట్రా ఉంటే అలేన్ అన్న వాల్యూ వస్తుంది, అలాగే అలేన్ జార్జ్ లిండా అనే వాల్యూ కూడా వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? హలో, ఎస్ బ్రో. ఈ యాంపర్సెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. లైక్ కండిషన్కి తప్పకుండా వాడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ తీయాలంటే లైక్ ఎందుకు వాడతాం కదా, డైరెక్ట్ ఈ పర్టికులర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఇచ్చేస్తాం. అది కాకుండా దాంతో పాటు ఇంకేమైనా ఉంటే అన్ని డిస్ప్లే అవ్వాలన్నప్పుడే లైక్ ఇచ్చేసి యాంపర్సెంట్ అనేది వాడతాం. అందుకే చెప్తున్నా లైక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక మేడం Okay, bro. ఎనీ డౌట్స్? No. నో బ్రో. మీకు పేషెన్స్ ఉందంటే నేను క్లాసెస్ థియరటికల్ చెప్పేస్తా. నేను ఏం చెప్పానంటే ఈరోజు ఈవినింగ్ క్లాస్లో అండ్ కనెక్షన్ డిస్కస్ చేసి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా. క్లాసెస్ థియరీ చెప్పాను కదా. Yeah. సో మీకు పేషెన్స్ ఉంటే ఇంకో 10-15 మినిట్స్ తీసుకొని ఆ క్లాసెస్ థియరటికల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సో ఈవినింగ్ క్లాస్కి కావాలంటే నేను డైరెక్ట్గా రేపు పెట్టుకుంటా, విత్ ప్రాక్టికల్ తీసుకొని నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. షూర్ బ్రో. గో హెడ్ బ్రో. వీ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ద క్లాజెస్ అంటే ఫస్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఏవేవంటే వేర్ క్లాస్ వస్తుంది,
ఓకే, హ్యావింగ్ క్లాస్ వస్తుంది, డిస్టింక్ట్ వస్తుంది, ఆర్డర్ బై వస్తుంది, దెన్ ద గ్రూప్ బై వస్తుంది. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా ఈ క్లాసెస్ ముందు ఎవరికైనా తెలుసా ఎలా వాడతాం ఎక్కడ వాడతామని? నో బ్రో. నేను ఇప్పుడే చెప్తున్నా, మీరు ఎంత క్లాస్ విన్నారని ఇంపార్టెంట్ కాదు, మీరు ఈ క్లాస్ అవ్వగానే ఆ మటీరియల్ ఉంది కదా దాన్ని చూసుకొని చదవడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ గైస్. అదర్వైజ్ మీకు చాలా డిఫికల్ట్ గుర్తుండడం. ఓకే బ్రో. ఎవ్రీడే క్లాస్ అవ్వగానే చదువుకుంటున్నారా? నేను ఇప్పుడే చెప్తున్నా, ఎవ్రీ వీక్ ఏదైతే చెప్పాను కదా మీకు ఒక అసెస్మెంట్ ఇస్తా. ఇప్పుడే చెప్తున్నా కదా, మీరు ఎఫర్ట్స్ పెడితేనే, మీరు నేర్చుకుంటేనే ఇంటర్వ్యూ ఈజీ అవుతుంది, జాబ్ వస్తుంది. మీరు జస్ట్ క్లాస్ వింటారు, నేను ప్రాక్టీస్ చేయను, నేను చూసుకోను, చదువుకోను, నేను మీరు చెప్పినప్పుడు మాత్రం వినేసి తర్వాత వెళ్ళిపోతా అంటే తర్వాత మీ ఇష్టం గైస్. లైక్ జాబ్ ఇంపార్టెంట్ అనేది మనకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ మీకు కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ కదా, ఎందుకంటే మీరు మీ కెరీర్ని స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. యా బ్రో. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత ఈజీ అవుతుంది. లైక్ ఈవెన్ నేను చెప్పిన ప్రకారం అయితే ఈవెన్ క్లాసెస్ అన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్తేనే బెటర్, ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు అడిగినప్పుడు మనం టర్మినాలజీస్ రావు చెప్పడానికి సడన్గా. కనీసం క్లాసెస్ తెలుగులో వినేసి అయినా చదువుకుంటున్నప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడైనా ఇంగ్లీష్లో మొత్తం చూసుకొని రైటింగ్ చేసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేయండి. డెఫినేషన్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా, అలాగే గుర్తుంటుంది. ఓకేనా? ఓకే బ్రో. ఓకే బ్రో. ఓకే బ్రో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వేర్ క్లాసెస్ అని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, వేర్ క్లాసెస్ ఆర్ యూస్ టు అలౌస్ యూ టు ఫిల్టర్ ద రిజల్ట్ సెట్ ఫ్రమ్ ద ఎస్క్యూఎల్. ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా ఏదో ఒక పర్టికులర్ జాబ్ ఉంది కదా, ఇవన్నీ ఏదే కాలం తీసుకున్నా ఫస్ట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ వేర్ అని యూజ్ చేసాం కదా ప్రతి చోట. ఎస్ బ్రో. సో వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అది ఫిల్టర్ చేస్తుంది, మీకు ఏ డేటా కావాలంటే ఫిల్టర్ చేసి ఆ వాల్యూ మీకు ఇస్తుంది ఫ్రమ్ ఎస్క్యూఎల్. దిస్ రిజల్ట్ సెట్ ఫ్రమ్ ద ఎస్క్యూఎల్ అది ఫిల్టర్ చేస్తుంది అనమాట. అంతే కదా. ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఏంటి అంటే ఎంటైర్ డేటా వస్తుంది. ఈ వేరే వేసినందుకే కదా ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 అనే వాల్యూ వస్తుంది, అలాగే సాలరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1000 అనే వాల్యూ వస్తుంది. సో ప్యూర్లీ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ వేర్ క్లాస్ దీస్ వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. వితౌట్ వేర్ క్లాస్ వీ కెనాట్ డూ దిస్. వేర్ క్లాస్ అనేది మనం ఫిల్టర్ చేస్తుంది వాల్యూస్ ద సెట్ ఆఫ్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎస్క్యూఎల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇప్పుడు ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉంది, ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఆ పర్టికులర్లో ఏదే డిస్ప్లే చేయాలంటే ఈ వాల్యూని ఫిల్టర్ చేయాలి కదా, అది వేర్ అన్నది క్లాస్ డిఫైన్ చేస్తుంది. ఇది క్లియర్? Yeah, ఎస్ బ్రో. yeah. క్లీన్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరు అడిగినా కూడా చెప్పండి. వేర్ వచ్చేసి మనకి మోస్ట్ దిస్ పర్టికులర్ కమాండ్ వీఆర్ యూజింగ్ టు ఫిల్టర్ ద రిజల్ట్ సెట్ అని చెప్పండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫెచ్ ద పర్టికులర్ రికార్డ్స్, అది ఏదైనా ఒక వాల్యూ కావాలంటే ఆ వాల్యూ ఫెచ్ చేయాలంటే ఈ వేర్ అనేది ఫిల్టర్ చేసి మనకు వాల్యూ ఇస్తుంది. ఇది మస్ట్ అండ్ షుడ్ అని చెప్పండి. ఓకే. అని ఇంకోటి చెప్తున్నా, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. లైక్ అసీల్ నాట్ ఈ కాల్లో. లేదు లేదు వెంకట్. నో వెంకట్. He ఓకే. enjoyed. అసీల్ అనే అబ్బాయికి రీసెంట్గా ఒక ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ చేసాం. ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు, దాంట్లో వేర్ అవరేజ్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దెన్ 70 గ్రూప్ బై సమ్ కాలమ్ అని ఇచ్చారు. దానికి అవుట్పుట్ రాయమన్నారు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే వేర్ క్లాస్లో వీ కెనాట్ యూజ్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్. అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మ్యాక్స్, మిన్, యావరేజ్. ఓకే, ఇవన్నీ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ అంటాం. కౌంట్ కానీ, సమ్ కానీ, మ్యాక్స్ కానీ, మినిమం కానీ, యావరేజ్, ఇవన్నీ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్. వీ కెనాట్ యూజ్ ఇన్ అ వేర్ క్లాస్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. ఈవెన్ మీరు ప్రాక్టికల్గా ఒకసారి కంపెనీ జాయిన్ అయ్యా కూడానే ఈ కండిషన్స్కి కొనేసినప్పుడు చాలా సఫర్ అవుతారు. లేకపోతే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ వీ కెనాట్ యూజ్ ఇన్ అ వేర్ క్లాస్. ఈ స్టేట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమైంది అందరికీ?
Guys, say Okay, yes or Venkat. no. Yes, bro. Yes, bro. If you guys are like today's we are enough, we are not in the mood to listen, then we can stop, wind up here only. I don't have any concern. No, bro. I'm okay to. I'm interested to move to these conditions. Because Class. I want the response. Like if you are sitting quiet, then it's not sufficient, guys. I just need at least yes or no. Like if you guys are having any doubt, you can ask immediately. Yeah. I will explain. వేరైతే అందరికీ క్లియర్ కదా, ఫిల్టర్ కండిషన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం పర్టికులర్ రిజల్ట్ సెట్లో. ఏదో ఒక వాల్యూ డిస్ప్లే చేయాలన్నా వేర్ కండిషన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. ఓకే, ఈ వేరికి ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే వితౌట్ వేర్ ఇవన్నీ ఏదైనా అడగదు కాబట్టి ఇదే నడుస్తుంది. డిస్టింక్ట్ అంటే ఏం తెలుసా? డిస్టింక్ట్ క్లాస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ అలౌస్ యూ టు రిమూవ్ ద డూప్లికేట్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ ద రిజల్ట్ సెట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే, స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వేర్ అంటే ఏం చేస్తుంది? ఫిల్టర్ చేస్తుంది ఒక వాల్యూ ఫ్రమ్ పర్టికులర్ రిజల్ట్ సెట్లో. డిస్టింక్ట్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉంటే అవి తీసేసి యూనిక్ వాల్యూ మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఇవన్నీ వదిలేయండి, మనం చెప్తా, ఎందుకంటే ఇవన్నీ అన్ని కాలం తీసుకుంటే వాల్యూ మల్టిపుల్ వస్తుంది. ఒక కాలమే తీసుకున్నాం అని అనుకోండి. ఈ ఎంప్లాయీ నేమ్ అనుకోండి, ఎంప్లాయీ నేమ్ ఒక జాబ్ తీసుకోండి. జాబ్లో మేనేజర్ అని 2 times ఉంది, సేల్స్ మెన్ అనేది 4 times ఉంది, క్లర్క్ అనేది 3 times ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, డిస్టింక్ట్ ఏం చేస్తుందంటే సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ ఆఫ్ జాబ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ. ఎనీ ఐడియా మనకి ఏం అవుట్పుట్ వస్తుందని? గాయస్ No. No. అగైన్ చెప్తున్నా, డిస్టింక్ట్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే మేనేజర్ సేల్స్ మ్యాన్ క్లిక్ అని 1 time వస్తాడు. ఎస్, డూప్లికేట్ ఉన్న వాల్యూని రిమూవ్ చేసేసి డిస్టింక్ట్ అంటే సింగిల్ ఎంట్రీ ఇస్తుంది. సేమ్ వాల్యూ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఉంటే అవన్నీ తీసేసి ఒక ఎంట్రీ మాత్రమే ఇస్తుంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి, మేనేజర్ 2 times ఉంది, ఓన్లీ 1 time రావాలి. సేల్స్ మ్యాన్ 4 times ఉంది, ఓన్లీ 1 time రావాలి. క్లర్క్ అనేది ఓన్లీ 3 times ఉంది, ఓన్లీ 1 time మాత్రం రావాలి. Okay. ఇఫ్ మీరు ఏమైనా కన్సిడర్ చేసుకున్నారనుకో, ఎంటైర్ టేబుల్ తీసుకున్నారనుకో, అప్పుడు అలాంగ్ విత్ దిస్ జాబ్తో పాటు డిపార్ట్మెంట్ తీసుకుంటే అప్పుడు మళ్ళీ చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మేనేజర్ అని డూప్లికేట్ ఉంది కానీ డిపార్ట్మెంట్ చేంజ్ ఉంది, అప్పుడు 2 entries వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఒక కాలం తీసుకున్నాను కాబట్టి సింగిల్ ఎంట్రీస్ రావాలి. చూడండి ఇక్కడ వచ్చిందా మనకి 3 entries మాత్రం ఉంది. ఎస్ బ్రో. ఒకవేళ మీరు ఈ డిస్టింక్ట్ ఆఫ్ జాబ్ కామా డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ అని ఇచ్చారనుకోండి, మీరు అడగొచ్చు మేనేజర్ అనేది ఎందుకు 2 times వచ్చింది, క్లర్క్ అనేది ఎందుకు 3 సార్లు వచ్చింది అని. ఎందుకంటే ఇందాక నేను చెప్పినాను కదా, ఒక కాలం తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే డిస్టింక్ట్ అని ఈ పర్టికులర్ కాలంలో డూప్లికేట్ తీసేస్తుంది, సింగిల్ ఎంట్రీస్ మాత్రం వస్తుంది. అలాంగ్ విత్ ఈ పర్టికులర్ కాలంతో ఇంకో కాలం తీసుకున్నాం అనుకో, ఇప్పుడు మేనేజర్ చూసుకోండి, మేనేజర్ అయితే 2 times డూప్లికేట్ ఉంది, ఓకే 1 time ఎక్స్ట్రా డూప్లికేట్ ఉంది, కానీ డిపార్ట్మెంట్ అనేది డూప్లికేట్ లేదు, 2 different వాల్యూస్ ఉంది కదా. ఒకవేళ డిపార్ట్మెంట్లో రెండింటికి 30 ఉంటే అప్పుడు ఓన్లీ 1 time మాత్రం వచ్చేది. క్లియర్? Yeah. సో ఇక్కడ మేనేజర్తో పాటు డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 మేనేజర్ అని వస్తుంది. అలాగే క్లర్క్ 3 times, అంటే ఒక వాల్యూ తీసుకుంటే 2 times డూప్లికేట్ ఉంది, ఇవి 2 డిలీట్ చేసి ఒకటే రావాలి. కానీ అలాంగ్ విత్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ వేసాం కాబట్టి ఇక్కడ చూస్తే 3టికి 3 వాల్యూ డిఫరెంట్ ఉంది, 10, 20, 30 అని. అందుకే మేనేజర్ 2 times వస్తుంది, క్లర్క్ అనేది 3 వాల్యూస్ ఎలాగున్నది అలాగే వస్తుంది. సేల్స్ మ్యాన్ 4 ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ చూసుకుంటే సేల్స్ మ్యాన్ వర్సెస్ డిపార్ట్మెంటు, ఈ 4 ఎంట్రీకి డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఒకే వాల్యూ ఉంది, ఇది మాత్రం ఓన్లీ 1 time రావాలి. అర్థమైందా? Yeah. డిస్టింక్ట్ అంటే ఎన్ని కాలమ్స్ ఇస్తాం అన్ని కాలమ్స్లో మ్యాచింగ్ చూస్తుంది. అన్ని కాలమ్స్ సేమ్ వాల్యూ ఉంటే ఓన్లీ 1 time ఇస్తుంది. ఒక కాలమ్స్ మల్టిపుల్ డూప్లికేట్ ఉండేసి ఇంకో కాలంలో వాల్యూస్ డిఫరెంట్ ఉంటే కనుక అన్ని వాల్యూస్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. Okay. చూడండి ఇప్పుడు
క్లర్క్ అనేది 3 టైమ్స్ వచ్చేది, సేల్స్ మ్యాన్ అనేది ఓన్లీ 1 టైం వచ్చింది. 4 ఎంట్రీస్ ఉన్నా కూడా మేనేజర్ అనేది 2, ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్ డిఫరెంట్ ఉంది. వెన్ కమ్స్ టు సేల్స్ మ్యాన్, ఆల్ 4 ఎంట్రీస్ హావింగ్ అ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 అండ్ ఆల్సో జాబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ మ్యాన్. అందుకే ఓన్లీ 1 రికార్డ్ మాత్రం వచ్చింది. క్లియర్? Yeah. Clear. దిస్ ఇస్ హౌ డిస్టింగ్ విల్ వర్క్. ఓకే బ్రో. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ బై వచ్చేసి ఇది పర్టికులర్గా మనము సార్ట్ చేయడానికి, సార్ట్ ద రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద రిజల్ట్ సెట్ వెదర్ యూ వాంట్ ఇట్ అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్. Okay. ఇక్కడ చూడండి ఈ టేబుల్ ఉంది. ఇక్కడ యాజ్ పర్ ఆల్ఫాబెటికల్ అయితే జాబ్ మనకి ఫస్ట్ క్లర్క్ రావాలి. ఓకే, తర్వాత మేనేజర్ రావాలి, తర్వాత సేల్స్ మ్యాన్ రావాలి. కానీ ఇప్పుడు ర్యాండమ్గా ఉంది కదా. ఇక్కడ చూడండి ఆర్డర్ బై క్లాస్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే, ఆర్డర్ బై క్లాస్ ఈజ్ అలౌస్ యూ టు సార్ట్ ద రికార్డ్స్ ఇన్ ద రిజల్ట్ సెట్. ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి, ఆర్డర్ బై salary descending, or else first we can go with this one. Order by job descending. కనిపిస్తుందా గాయ్స్? ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఆర్డర్ బై జాబ్ డిసెండింగ్ అని ఇచ్చా, అంటే రివర్స్ ఆర్డర్లో రావాలి. ఫస్ట్ లాస్ట్ నుంచి ఏ వాల్యూ వస్తుంది, ఎస్ వస్తుంది, తర్వాత ఎం వస్తుంది, తర్వాత క్లర్క్ వస్తుంది. ఇది డిఎస్సి అని రాకుండా ఏఎస్సి అని రాస్తే అసెండింగ్ అని. డిఎస్సి అంటే డిసెండింగ్ ఆర్డరు, ఏఎస్సి అంటే అసెండింగ్ ఆర్డరు. ఇక్కడ చూడండి ఏఎస్సి అని వస్తే ఫస్ట్ సి క్లర్క్, దెన్ మేనేజర్, సేల్స్ అని వచ్చింది, అవునా? Yes. ఇప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏఎస్సి నేను డిఎస్సి అని ఇస్తే ఇది ఉన్నది రివర్స్ రావాలి. ఫస్ట్ సేల్స్ మ్యాన్ రావాలి, తర్వాత మేనేజర్ రావాలి, తర్వాత క్లర్క్ కింద రావాలి. వచ్చిందా? బ్రో. This order by clause is used to allows you to sort the records in ascending or descending order. Similarly for not only job, మీరు కావాలంటే ఇది తీసుకోవచ్చు, ఏది సాలరీ తీసుకోండి. డిసెండింగ్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఏది రావాలి మనకి, మ్యాక్సిమం ఉన్న సాలరీ ఫస్ట్ రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి 1250 ఉంది కదా ఫస్ట్. ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం ఏది ఉంది 2850 ఫస్ట్ రావాలి, తర్వాత దాని తక్కువ రావాలి. అలాగే వచ్చిందా మనకి 2850, దాని తర్వాత కొంచెం తక్కువ 2450, దానికన్నా తక్కువ 1600, అలాగే తక్కువ డిక్రీజ్ అయితే వస్తుంది. ఒకవేళ దీన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ అని ఇస్తే ఫస్ట్ 950 రావాలి, 950 నుంచి ఎక్కువ అవుతూ వెళ్ళాలి, అలాగే ఒక్కొక్క వాల్యూస్. అందులో క్లియర్ కదా? Yes, clear. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యావింగ్ క్లాస్. ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇట్ అగైన్, హ్యావింగ్ క్లాస్ అండ్ ద గ్రూప్ బై క్లాస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. Having clause is used to combine the combination of with a group by clause. See, sometimes మేము having directly use చేయలేం, that can be used along with the combination of group by as well. ఎలా అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే హ్యావింగ్ క్లాస్ మనకి సమ్మరైజ్డ్ డీటెయిల్ ఇస్తుంది వాల్యూస్, గ్రూప్ బై వచ్చేసి మనకి డీటెయిల్ డేటా ఇస్తుంది. అర్థమవుతుందా గాయస్? అండ్ హ్యావింగ్ క్లాస్ వీ క్యాన్ యూజ్ ఇన్ అ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, మీకు అర్థమవుతుంది. హలో, ఓకే బ్రో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ ఏది ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఏది ఉంది, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ తీసుకోండి, డిపిటి నెంబర్, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్, కామా సమ్ ఆఫ్ సాలరీ ఫ్రమ్ ఈఎంపి
greater than 1000. Guys, ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక చూడండి, select star from EMP, right? First I will